हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BFC Academy. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत 8th क्लास इंग्लिश युनिट 4 4.1 द वेट या पोयमचा वॉर्मिंग अप चिट चॅट आणि मार्जिन क्वेश्चन्स. त्यासाठी मित्रांनो व्हिडिओला लास्ट पर्यंत नक्कीच पहा आणि तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल किंवा चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राइब करा. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या. आणि या आधीची व्हिडिओ जर तुम्ही पाहिली नसतील तर वरती आय बटन शो होत असेल, त्या आय बटनला क्लिक करून तुम्ही ती व्हिडिओ पाहू शकता. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिडिओ. The wet warming up chit chat. Question number first. Where do we find all animals? आपल्याला सर्व प्राणी कोठे सापडतात किंवा कोठे पाहायला भेटतात? आणि याचा आन्सर आहे we find all animals in forest and zoo. Question number 2. Do you have a pet? तुमच्याकडे पाळीव प्राणी आहेत का? आणि याचा आन्सर आहे yes, I have a pet dog. Question number 3. How do we understand that animals are not feeling well? प्राण्यांना बरे वाटत नाही हे कसे समजायचे? आणि याचा आन्सर आहे we understand that animals are not feeling well from the changes in their behavioral pattern, change in their eating habits and their inactivity. Question number 4. Who give medicine treatment to the sick animal and bird? आजारी प्राणी आणि पक्ष्यांना औषधी उपचार कोण देते? आणि याचा आन्सर आहे the veterinarian give medicine treatment to sick animal and bird. Question number 5 आहे how do we help animal and birds? आपण प्राणी आणि पक्ष्यांना कशा प्रकारे मदत करू शकतो? आणि याचा आन्सर आहे we help animal and bird by treating them kindly. We care for them and love them. आता आपण पाहणार आहोत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. डॉक्टर हू do special advanced study to specific part of the body have special teams. In your group, try to match the specialist doctor with who what they treat. इथे आपल्याला एक चार्ट दिला आहे, त्यामध्ये एक साइडला आपल्याला काही स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिले आहे आणि ते कशाची ट्रीटमेंट करतात हे दुसऱ्या साइडला दिले आहे. याच्या आपल्याला जोड्या जुळवायच्या आहे. सो मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही ह्या जोड्या जुळवून त्याचे आन्सर्स लिहू शकता. पाहूया नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस इन युअर ग्रुप and write down the most important reason why pediatricians and veterinarians have a tougher job to reason their patients' analysis. इथे आपल्याला चर्चा करायची आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे रिझन लिहायचे आहे की बालरोग तज्ञ आणि पशु वैद्यकांना त्यांच्या तरुणांचा आजार निदान करणे कठीण काम का असते? आणि याचा आन्सर आहे the pediatrician and veterinarians have a tougher job to discern their patients, kids and animals, mainly because they cannot speak and tell anything about their illness. आता आपण पाहणार आहोत मार्जिन क्वेश्चन्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. why is it so difficult to be a successful vet? यशस्वी पशुवैद्य बनणे इतके अवघड का आहे? आणि याचा आन्सर आहे it is difficult to be a successful vet because a competent vet needs fine knowledge of all animals and their different body parts.
Question number 2. What is wrong with ducks and chickens? बदके आणि कोंबड्यांमध्ये काय चूक आहे? आणि याचा आन्सर आहे ducks and chickens are failing to lay. Question number 3. What are the opposite illness of the lion and the Arctic fox? सिंह आणि आर्टिक कोल्ह्याचे विपरीत आजार कोणते आहेत? आणि याचा आन्सर आहे the lion has cough the cold and the Arctic fox who lives in cold weather is suffering from heat. These are the opposite illness of the lion and the Arctic fox. Question number 4. Why has the giraffe got stiff neck? जिराफची मान ताठ का असते? आणि याचा आन्सर आहे the giraffe have got stiff necks because they have had a stiff. Question number 5. Why does the poet call the vet omniscient? कवी पशुवैद्यकांना सर्वज्ञ का म्हणतात? आणि याचा आन्सर आहे the poet called the vet omniscient because he always has to deal with every kind of disease of the animal and everything about the animals including their inside and their behavior pattern and their suitable treatments. Question number 6. What is the poet's advice to you? Do you think he means it? कवीचा तुम्हाला काय सल्ला आहे? तुम्हाला असे वाटते की त्याला त्याचा अर्थ आहे? आणि याचा आन्सर आहे the poet's advice to you that you should not become a vet. Find some easy way for living and that can be you should be allowed to treat the illness of man. The poet does not really means to say so but want to point out the importance of the vet's work. अशा प्रकारे मित्रांनो लेसन नंबर 4.1 या पोयमचा चिटचॅट वॉर्मिंग अप आणि मार्जिन क्वेश्चन्स इथे आपले कंप्लीट झाले आहे. परत भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि असेच नवनवीन इंग्लिशचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या. सोबतच बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन ओके करून द्या जेणेकरून नवीन येणाऱ्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात आधी. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ फ्रेंड्स. थँक यू.